अखीरली पंक्ति है लिख नामै धर्म बहालिया कि नाम ले के अकाल पुरख वाहिगुरू ने धर्म सारिਆਂ ਦੇ अंदर बिठा दिता है। यही बनते ने अखरी अर्थ। ਜਦੋਂ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ इस पावन पौड़ी की विचार की गई, जो प्रचलित अर्थ किए गए, उस के मुताबिक ये दसिया गया लोगों के विच कि अकाल पुरख वाहिगुरू ने जीवां नूं पैदा करके या धर्मराज जिसनूं जमराज भी कहा गया कोई ऊपर बिठा दिता है, कोई कचहरी लगी है ऊपर। यही प्रचलित अर्थ किए गए जो अज तक असीं समझते आ रहे हैं कि नानक जी उपाय कै लिख नामै धर्म बहालिया, उत्थे सच्चे ही सच निबड़ै, चुनवक कढे संभालिया। उत्थे सच के आधार पर फैसला होंदा, जी ऊपर कचहरी लगी हुई है। जो बंदा मर जाता है या धर्मराज है वो जंग भेजता है, बलदां दे उत्ते चढ़ के आउंदे ने, उन्हां दे जिहड़े चेहरे ने बड़े डरावने जे हुंदे ने कि बंदे नूं लैके जांदे ने। सच के आधार पर फैसला होंदा, चुनवक कढे संभालिया से चोण की जाती है। भाव जिन्हां ने पंडित नूं पुजारी नूं दान पुण्य कीता हुंदा चंगे करके मन्ने जांदे ने, ते जिन्हां ने दान पुण्य नहीं कीता मंदे करके उत्थे मन्ने जाते हैं। थां ना पाइन कुड़ियार उत्थे थां नहीं मिलती। मूँह काला दुर्जग चाले मूँह काले करके नरक में धक दिता जाता है। तेरा नाए रते से जिन गए हार गए से ठगन वाले, जिन्हें तेरा नाम जपया से जित के बाकी हार गए। ये प्रचलित अर्थ ने जिहड़े वो इस पावन पौड़ी के कीते जाते सी। पर असीं पहली पौड़ी दे विच इस गल समझ के आए हैं कि परमात्मा कोई वखरी किसी कचहरी ला के नहीं बैठा। अज की जिहड़ी असीं पावन पौड़ी विचार रहे हैं, तीजे श्लोक के विच भी गल आवेगी कि ये जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास। असीं पहली पौड़ी में समझिया सी कि दाता देने वाला भी हो, रिजक देने वाला भी हो है। जेकर जमन मरण का ये जिहड़ा सिलसिला चल रहा है, यह भी उसके हुक्म, उसके नियम, उसकी मर्यादा के विच चल रहा है। हुण एक गल याद रखनी, असीं जदों असीं गुरबाणी नूं पढ़ते हैं तो पातशाह जी का फरमान है, पंडित मुल्ला जो लिख दिया छार चले हम कच किछू न लिया। ये पंडितां दी जिहड़ी मुसलमानां दी जिहड़ी विचार सी, गुरु पातशाह जी ने ये छड्डी है, ना लैके नहीं तुरे। हुण असीं उसे सोच के मुताबक, उसे मन घट जिहड़ी पुजारी की सोच सी, विचारधारा सी, उसनूं लैके असीं इस पावन पौड़ी दे अर्थ कीते तो असीं समझ नहीं सके कि गुरु नानक साहब महाराज सानूं असल मैसेज की देना चाह रहे। असीं कुछ उहदे हिसाब दे नाल अर्थ कीते। हुण असीं गुरबाणी विच समझना है कि गुरु नानक साहब महाराज ने इत्थे किहड़े धर्म की कचहरी की गल की है। अखीरली पंक्ति है लिख नामै धर्म बहालिया। नाम की है? रब्बी हुक्म। कहते अकाल पुरख वाहिगुरू ने जीवां नूं पैदा करके लिख नामै धर्म बहालिया। अकाल पुरख वाहिगुरू ने रब्बी हुक्म, नियम, मर्यादा जिहड़े कानून है, कहते ये सारिਆਂ ਦੇ अंदर बिठा दिता है। लिख नामै धर्म बहालिया। ये जिहड़ा धर्म है कहते ये सारिਆਂ ਦੇ अंदर बिठा दिता। हुण पहली पंक्ति के विच गुरु नानक साहब महाराज ने किसी खास जगह की गल नहीं की, किसी खास जगह के उत्ते जां ऊपर जां किते नीचे कि धर्मराज कचहरी ला के बैठा, नहीं, इत्थे जीवां की गल हो रही है। नानक जी उपाय कै लिख नामै धर्म बहालिया। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते अकाल पुरख वाहिगुरू ने जीवां नूं पैदा करके ये धर्म है जिहड़ा कहते सारिਆਂ दे अंदर बिठा दिता है। धर्म की है? रबी सिस्टम, हुक्म, मर्यादा, ये जिहड़ा कानून है। रबी सिस्टम की जेकर असीं गल करिए तो पहली पौड़ी विच भी समझिया सी गुरबाणी का वाक है, ऐह कर करे सो ऐह कर पाए। कोई ना पकड़िए किसी थाई जा पावन बाणी के बोलने ऐह कर करे सो ऐह कर पाए। एक घड़ी मूँह तो ना लगे कि बंदा जिहो जिहा करता उन्होंने उहो जिहा भुगतना पैंदा है। जब प्रचलित शब्द असीं पढ़ते हैं कि जे हाँ बीजै सो लुणै कर्मा संधड़ा खेत, जा दद्दै दोष न देऊँ किसै दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजे अवर्जन। कि जो मैं करता मैंने भुगतना भी पवेगा। मैं इत्थे दोष रब का नहीं कर सकता, रब जी तुसीं मेरे नाल एवें कीता, नहीं। पातशाह जी कहते जो तू करदा तेन भुगतना भी पवेगा।
ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਿੱਚ 100 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਫੇਲ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਖੀ ਨੇ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੇਟ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਵੇਟ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੇਟ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਰ 50 ਕਿਲੋ ਹੈ, 60 ਕਿਲੋ ਹੈ, 70 ਹੈ ਜਾਂ 80 ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਭ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ। ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਾਲਖ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੁਝਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੋਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਫੋਨ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫੋਨ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਏਗਾ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਲ ਹੈ। ਹਰੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਉ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲੈ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੀਸਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ, ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਬਿਰਤੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲਚੀ ਵਾਲੀ, ਜੇਕਰ ਬਿਰਤੀ ਤੇਰੀ ਕਾਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ ਬੜਾ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਉ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਾਂ ਕਿਉ ਦੀ ਬਾਣੋ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ, ਹਾਰ ਦੀ ਬਾਣੋ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ, ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਕਿਉ ਦੀ ਬਾਣੋ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਰ ਦੀ ਬਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, 84 ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੋਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਓ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਸਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਸਰਾਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਨੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਖਰੇ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਏ। ਖਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਖੋਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਛੋੜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ, ਕਿ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਖਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਟੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਖੋਟੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਖਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੋਟੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਖੋਟੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਨ, ਖੋਟਿਆਂ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਸਚਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਮਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਮਾਲੇ ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਮਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਸਚਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਮਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਸਤ ਚਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹੜੀ? ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ, ਸਚਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠਾਉ। ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖੀਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਅਬ ਮੈਂ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਾ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰ ਭਾਈ। ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜਿਆ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਿਆ ਪਛਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਸਤ ਚਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਸਤ ਚਾਲਿਆ। ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡਿੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ। ਦੋਜ਼ਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਅੰਤ ਔਰ ਆਦਿ। ਆਖਿਆ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਂਛੀਐ ਡਰੀਐ ਨਾ, ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੈ ਨਾ ਕੀਜੇ ਆਸ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਰਕੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਨਰਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਨਰਕੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਨਰਕ। ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਰਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਨਾ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਸਚਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜਿਆ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ। ਦੋਜ਼ਖ ਭਾਵ ਨਰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਈ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਾਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਣ ਕੁੜਿਆਰ ਮੁਕਾਲਾ ਦੁਸਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੋਟਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਰੇ ਪਰਖ ਜਾਣੇ ਪਾਈਆਂ ਖੋਟਿਆਂ ਨਾ ਹੀ ਥਾਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਸਤ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਰ ਗਏ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਮਰਿਆਦਾ ਜੱਲੇ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ